उधर श्रोमणी अकाली दल ने अनुशासनी कमेटी बनाई है। 5 मैंबरी अनुशासनी कमेटी का गठन किया है। सिकंदर सिंह मलूका नूं इस कमेटी का चेयरमैन लगाया गया है। शरणजीत ढिल्लों, विरसा सिंह वलटोहा, डॉक्टर सुखविंदर सुखी ते मनतार सिंह बराड़ इसके मैंबर होंगे। सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी के अहुदेदारां नूं अपील की है कि अपनी गल पार्टी प्लेटफॉर्म ते रखो। अनुशासनहीनता पार्टी दे विच बर्दाश्त नहीं होएगी। अनुशासन नूं लैके कमेटी बनाई गई है जिस दे चेयरमैन होंगे सिकंदर सिंह मलूका। ते हुण खबर अकाली दल दे उन्हां लीडरां दी जो पार्टी च वखरा राह गलाप रहे ने। ये लीडर रविकरण सिंह कालों दे घर इकट्ठे होए। मरहूम अकाली लीडर नरमल सिंह कालों पिछले दिनी अकाल चलाना कर गए सी। अफसोस करन दे लई मनप्रीत अयाली कालों दे घर पहुंचे सन, पर उन्हां दे नाल प्रेम सिंह चंदूमाजरा ते जगमीत बराड़ भी नजर आए। ये तिन्ने अकाली लीडर अकाली दल की लीडरशिप नूं आखां दिखा चुके ने ते हुण इन्हां दी ये मिलनी सियासी गलियारियां दे विच चर्चा दा विशा बनी हुई है। इस मिलनी दे विच अमरपाल सिंह गोनी अजनाला ते गुरप्रताप सिंह वडाला भी नजर आए। हालांकि मनप्रीत सिंह अयाली ने इन्ना जरूर कहा कि उन्हां दा सारियां दा एजेंडा अकाली दल नूं मजबूत करना है। सारी सीनियर लीडरशिप नाल विचार वटांदरा किया गया कि साडा इक्को ही एजेंडा श्रोमणी अकाली दल नूं मजबूत करना। सो उहदे लई भी किस ढंग नाल असीं मजबूत कर सकते हैं। सो थोड़े दिनां 'च एक वड्डा डेलीगेशन श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सुखबीर सिंह बादल जी नूं जिहड़ा मिलण जा रहा ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह हस्पताल नूं 200 के करीब नवे गद्दे मिल गए ने जो सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने भिजवाए। खराब गद्दियां नूं लैके ही सेहत मंत्री और बाबा फरीद यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर विचाले विवाद होया सी। ਇਹ ਖਰਾਬ ਗੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦੁਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗੱਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਖੁਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਈ 200 ਗੱਦੇ ਭਿਜਵਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚ ਖੁਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲੇਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਗੱਦਾ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਗੱਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 1100 ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਗੱਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 1100 ਬੈੱਡ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ 1100 ਬੈੱਡ ਤੇ 1100 ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਗੱਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਵਧੀਆ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਗੱਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦੁਰ ਨੂੰ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੇਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਵੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗੱਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। बिजली सोध बिल लोक सभा दे विच पेश कर दिता गया, पर बिल दे पेश होने ते विरोधी धिरां वल्लों जबरदस्त हंगामा किया गया, जिस दे बाद बिल नूं स्टैंडिंग कमेटी नूं भेज दिता गया। Mr. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Electricity Act. लोक सभा दे विच जिवें ही बिजली मंत्री आर के सिंह ने बिजली सोध बिल पेश किया तो विरोधी धिरां ने हंगामा शुरू कर दिता। विरोध करने वालों दे विच कांग्रेस के समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी धिरां दे लोक सभा मैंबर शामिल सन। विरोधी धिरां ने इस बिल नूं संघी ढांचे अते देश के लोगों के खिलाफ दस्सिया। पंजाब तो कांग्रेस एमपी मनीष तिवारी ने बिजली सोध बिल का विरोध करदिआं इस नूं सूबे दे अधिकारां ते हमला करार दिता अते इस बिल नूं खपतकारां दे विरोध दस्सिया। This amendment bill substantially weakens the power of the states to achieve this objective
by providing for multiple privately owned distribution companies in the same area to allow them to use the existing infrastructure. This, Mr. Chairperson, sir, I'm afraid will lead to privatization of profits and nationalization of losses. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। That this entire matter will be discussed in the standing committee. Okay. And the standing committee has representatives from all the parties. Therefore, my entire matter was that we can save the time of the House. No problem. बिल जब स्टैंडिंग कमेटी में भेजने का निर्णय कर जब डिस्कस उसमें हो जाएगी ना। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ करके वादा तोड़िया। ये बिल किसानों के लिए मारू साबित होगा। संयुक्त किसान मोर्चा जिनके साथ सरकार की जब चर्चा चल रही थी तो उस समय इन्होंने वादा किया था कि अगर कुछ बदलाव लिया जाए तो संयुक्त मोर्चा के सारे सदस्यों के साथ संगठन के साथ बात करते हुए कोई अगर परिवर्तन करने की जरूरत है तो कहा सर किया जाएगा, लेकिन ये नहीं मानने के लिए तैयार है। सर ये सर किसानों के लिए सबसे बड़ा सर्वनाश लाने वाला एक बिल है। विरोधी धिरां दे इस इल्जाम ते बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने जवाब दिंदियां इस नूं झूठा प्रापेगंडा करार दिता। महोदय, मैं 2-3 बिंदु बोलना चाहता हूँ। आइए आवश्यक ही बोला जाए ताकि जो फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या तो जानबूझ के फॉल्स अध्यक्ष मैं बोल रहा हूँ आप जब बोले तो मैं सुने। ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहा है इसका मैं प्रतिकार करूँ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬਲਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਬਦਲੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਸਤੀ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਔਰ तमाम ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। पॉइंट नंबर 4 को आप पढ़िए, जहां लिखती में दिया है कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने से पहले यूनियन से बात कर किसानों से बात करी जाएगी। मैं जानना चाहती हूं कि 8 महीने किसी से आपने बात नहीं करी, आज आपने जोर जबर से आपने इंट्रोड्यूस कर दिया और बोला हमने कोई कमिटमेंट नहीं दी थी। जब मैं ये लिखित कमिटमेंट दिखाना चाह रही हूं तो मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। सो मैं पूछना चाहती हूं कि इस सरकार की जबानी छोड़िए, आज लिखित कमिटमेंट का भी कोई जीरो वैल्यू है? क्यों भाग रही है इन चीजों से? चिट्ठी लिखी है कि जो बिल है वो फैडरल ढांचे के उल्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्करेंट लिस्ट है। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਿੱਧਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਟਸ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 42 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 60A ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਧ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 146 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਫਾਲਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੋ, ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ, ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।